students. Today's topic is business environment. In this particular topic, we will discuss about the meaning of business environment, nature, objectives, and importance of business environment. Basically, business environment is the combination of two words, that is business plus environment. Business means, as we earlier discussed, all creative human activity relating to the production of goods or services for satisfying the needs of customer are known as business. Environment and environments is the sum or collection of internal and external factors which affect the business. So business environment basically ਦੋ ਵਰਡ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ এনवायरमेंट ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ এনवायरमेंट ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ এনवायरमेंट ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਸਕੋਪ objectives the importance key hai. Business environment is sum or collection of all internal and external factors such as employees, customer, management, client, supplier, owners, activities by government, innovation in technology, etc. All these are the factors which affect the ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ Definition of business environment. Business environment, according to Keith and Davies, is the aggregate of all conditions, events, and influence that surrounds and affects it. कि business environment सारे तरह की जो activities ने, conditions ने, events, factors ने जो कि ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀਗੇਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ that is the business environment. Next one is the nature of business environment कि जो business environment है ਉਹਦੀ natures किस तरह ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ features किस तरह ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ include ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ तो first one is the complex कि जो business environment ਹੈ ਉਹ complex ਹੈ complex ਦਾ means कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ proper ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ information ਹੈਗੀ proper ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ environment ਹੈ ਜੋ change ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ factors events ਨੇ ਕਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ change ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ exactly है जो ਆਪਾਂ forecasting नहीं कर सकते interdependence कि जो environment ਦੇ जो factors ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ interdependence ਨੇ for example social economic legal and culture etc all these are the interdependent factors. Next one is dynamic कि जो business environment है it's a dynamic ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਟੇਸਟ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ तो जाहिर सी गल है कि एनवायरमेंट है जो अनसर्टन है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ हैपनिंग कि कोई भी पर्टिकुलर इवेंट्स किस तरीके नाल हैपनिंग ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ 100% ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ এনवायरमेंट is a relative concept as it differs from country to country and region to region कि जो business environment है basically the relative concept है क्योंकि इतने country to country ते region to region vary कर जाता है for example demand of sari is high in Indian but comparatively to other
ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੋ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿ ਕੁਝ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਅਫੈਕਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਨਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਵ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਆਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਤੇ ਜੋ ਜਨਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ COVID-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Forecasting is not possible for all developments. Many developments such as interest rate fluctuations, rate of inflation, etc. are difficult to predict on long-term basis, which makes difficult to maintain business environment. Forecasting करना वैसे भी difficult है क्योंकि environment है साडा जो ਉਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। Every businessman should be aware about the current environment of the business to change accordingly ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰੰਟਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। It contains all information which is needed for taking good decision. For example, if a business knows about its competitors, suppliers and customers, then they take decision about price, purchase, salary, etc. ਕਿ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਬਾਰੇ, ਕਸਟਮਰ, ਸਪਲਾਇਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। Technological planning in today's environment, it is really important for the business house to keep themselves changing according to the technological changes in the market ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। Survive in the business. Sometime industry may face recession. In such condition, only those business will survive who estimate this entire situation in advance through business environment studies. कि particular business जो कि अपने environment ਦੀ proper study करके
ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ एनवायरनमेंट ਦੀ ਕੀ इंपॉर्टेंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। फर्स्ट वन is it helps in identifying opportunities. The environment provides numerous opportunities and it is necessary to identify the opportunities to improve the performance of a business. Early identification gives an opportunity to an enterprise be the first to identify opportunity instead of losing them to competitors। कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है किसी भी जो बिजनेस ਨੂੰ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬਿਜਨਸ ਉਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਜਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਊ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਦਾ ਫਰਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਥ੍ਰੈਟਸ ਐਂਡ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Environment awareness can help managers identify various threats on time and serve as an early warning signal। कि on the behalf of the study of business environment कि particular business ਉਹ ਆਪਣੇ environment ਨੂੰ predict ਕਰਕੇ in near future ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ threats ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ opportunities ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ easily ਹੈਗਾ ਜੋ identify ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ survive ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। It helps in selecting useful resources. Business and industry avails the resources from the environment and converts them into usable product and provide to society। कि कोई भी business है या फिर industry है कि environment ਤੋਂ nature ਤੋਂ raw material inputs है जो resources है कि उन्होंने use करके उन्होंने convert करके final product provide कराते नहीं जो customers। The environment provides various inputs like finance, machines, raw material, power and water and लेबर एटसेट्रा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट है जो वो हेल्पफुल करता है कि जो भी पर्टिकुलर यूजफुल रिसोर्सेज ने उन्होंने किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। Next one is it helps in assisting in planning and policy formulation। The business environment brings both threats and opportunity to a business। Awareness of business environment helps in deciding future planning or decision making। And last one is it helps in improving performance। Environmental study reveals that the success of any enterprise is closely bound with the changes in the environment। The enterprise which monitor and adopt suitable business practices not only improve their performance but become leader in the industry also। कि particular ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ these are the importance of business environment। In this particular lecture we discuss about the business environment, nature, objectives and importance of business environment। Thank you।